سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی حکومت نے اس ماہ کی 18 تاریخ سے تعلیمی ادارے 3 مراحل میں دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے عوامی فلاح و بہبود اور سماجی اقتصادی ترقی کے لیے مختلف شعبوں اور خارجہ پالیسی محاذ پر عمران خان کے اقدامات کے بارے میں سالانہ رپورٹ جاری کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے اپنی ہندوتوا پالیسی سے سیکولرزم کا تصور دفن کر دیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق خود ارادیت منائیں گے۔ امریکی کانگریس نے پاکستانی خواتین کے لیے اسکالرشپس کی تعداد بڑھانے سے متعلق ایک بل کی منظوری دی ہے۔ اور کرائسٹ چرچ ٹیسٹ میں آج دوسرے روز کے کھیل کے اختتام پر نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 286 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت نے کورونا وبا کے باعث بند کیے گئے تعلیمی ادارے اس مہینے کی 18 تاریخ سے 3 مراحل میں دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اعلان وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے آج اسلام آباد میں وزرائے تعلیم کی بین الصوبائی کانفرنس کے بعد کیا۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعتوں کے طلباء اس مہینے کی 18 تاریخ سے اسکول اور کالج جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں 1 سے 8ویں تک تدریسی عمل اس مہینے کی 25 تاریخ کو دوبارہ شروع ہوگا۔ آخری مرحلے میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے 1 فروری سے دوبارہ کھولے جائیں گے۔ شفقت محمود نے کہا کہ اساتذہ اور انتظامی عملہ جو اس ماہ کی 10 تاریخ تک موسم سرما کی چھٹیوں پر ہے، اس مہینے کی 11 تاریخ سے اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال سکتے ہیں اور گھروں سے آن لائن تعلیم بھی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارچ اور اپریل میں ہونے والے بورڈ کے امتحانات اس سال مئی اور جون تک ملتوی کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کورونا وبا کی صورتحال کی تفصیل بتاتے ہوئے صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ تعلیمی اداروں کی بندش اور دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد سے اس وبا کا پھیلاؤ روکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد میں بتدریج کمی دیکھنے میں آئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 39 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس دوران 30,139 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,895 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اموات کی مجموعی تعداد اب 10,350 ہو گئی ہے اور 35,722 مریض زیر علاج ہیں۔ وبا سے اب تک 4,42,457 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ قومی ادارہ صحت نے برطانیہ سے آنے والے 2 افراد میں کورونا وائرس P117 کی موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت نے برطانیہ سے آنے والے تمام مسافروں کے لیے پاکستان آمد پر SARS-CoV-2 ٹیسٹ لازمی قرار دیتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کا وائرس برطانیہ میں پایا گیا، جس کی اب تک مزید 31 ممالک میں موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ ابتدائی تحقیق میں بتایا گیا کہ B117 وائرس میں منتقل ہونے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ 5 سال کے دوران عوامی فلاح و بہبود، سماجی اقتصادی ترقی اور اقوام عالم میں ملک کا تشخص بہتر بنانے کے لیے مختلف شعبوں میں متعدد اقدامات کیے ہیں۔ آج وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کی گئی سالانہ جائزہ رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کی وبا پر عمل درآمد کے طور پر وزیر اعظم کے اقدامات اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کے لیے روزگار یقینی بنانے کے لیے تعمیراتی صنعت کے لیے پیکج کے اعلان کو عالمی ادارہ صحت نے سراہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حکومت نے پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرف سے فلاحی ریاست بنانے کے لیے احساس پروگرام کے تحت متعدد فلاحی منصوبے شروع کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم نے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں متعدد اقدامات کیے ہیں۔ معیشت میں گزشتہ سال جولائی سے نومبر تک حسابات جاریہ میں بچت ہوئی، ترسیلات زر میں 25% تک اضافہ ہوا، برآمدات 5% تک بڑھی اور بڑے پیمانے پر مصنوعات کی تیاری میں 6.7% اضافہ ہوا۔ زر مبادلہ کے ذخائر $13 ارب سے بڑھ گئے، جو کہ فروری 2018 کے بعد سے سب سے بڑی سطح پر ہیں۔ خارجہ پالیسی کے محاذ پر عمران خان کے اقدامات بھی بہت مؤثر ثابت ہوئے، جس کا ثبوت ان کے مختلف ممالک کے دورے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سمیت مختلف شخصیات کا دورہ پاکستان ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने मसला कश्मीर को भी बैनुल अक़वामी सतह पर भरपूर अंदाज में उजागर किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने अपनी हिंदुत्व पॉलिसी से सेकुलरिज्म का तसव्वुर दफन कर दिया है। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि आलमी ज़राए इब्लाग भारत पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, जहां अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने दस्तावेज़ रखी है जिसमें मुल्क में भारत की दहशतगर्दी को सबूतों के सामने बेनकाब किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर को हर फोरम पर उठाता रहेगा और कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जिद्दोजहद ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर्स को ख़त लिखकर भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी कैदियों के मुक़द्दमात की आज़ादाना और मुनसिफाना कार्रवाई यकीनी बनाने और उनकी जल्द रिहाई का मुतालबा किया है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम हक़ खुद इरादियत इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाएंगे कि वो अपनी मंजिल के हुसूल तक जिद्दोजहद आज़ादी जारी रखेंगे। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें आलमी इदारे की ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय के ज़रिए कश्मीरियों के अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करने के हक़ की हिमायत की गई थी। इस दिन की मुनासिबत से कल दुनिया भर में रैलियों, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा को याद दिलाया जाएगा कि उसे कश्मीरियों को भारतीय मज़ालिम से बचाने के लिए अपनी मुतल्लिका करारदादों पर अमल दरामद करते हुए मसला कश्मीर को हल करना चाहिए। हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़ देने के हवाले से अपना वादा पूरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात के बारे में भारत की तजावीज़ गैर जमहूरी और मफाद पर मबनी हैं। भारत की तरफ से सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की नशिस्त संभालने पर APP से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की तजावीज़ का मकसद अपने लिए कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत और दूसरे के मफादात का हुसूल है। भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जारी की गई एक वीडियो जिसमें बैनुल अक़वामी मामलात में भारतीय किरदार के हवाले से बड़े बड़े दावे किए गए थे पर अपने रद्द-ए-अमल में मुनीर अकरम ने कहा कि भारत सलामती कौंसिल की करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में शामिल उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की असलियत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2 साला मुद्दत के दौरान सामने आ जाएगी। अमरीकी कांग्रेस ने मलाला यूसुफ़ज़ई के नाम से मंसूब एक बिल मंजूर किया है जिसमें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद में मेरिट और ज़रूरियात की बुनियाद पर इजाफा कर दिया गया है। कांग्रेस की वेबसाइट पर शाया की गई मालूमात के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान ने इस साल मार्च में मलाला यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप एक्ट मंजूर किया था जिसकी अमरीकी सेनेट के अरकान ने आवाज़ बुलंद करने के जरिए गुज़श्ता जुमे को तौसीक की थी। इस बिल को अब मंजूरी के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा गया है और अगर वो इस पर दस्तखत कर देते हैं तो ये कानून बन जाएगा। बिल के तहत USAID को पाकिस्तानी ख़वातीन को तालीम के मुख्तलिफ शोबों में और अहलियत के मौजूदा मयार के मुताबिक 50% स्कॉलरशिप देने का कहा गया है। क्राइस्टचर्च टेस्ट में आज दूसरे रोज़ का खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 286 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे कबल पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 297 रन बनाकर आउट हो गई थी। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में तहरीक खिलाफत के रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बरसी के हवाले से फीचर प्रोग्राम नशर करेगा। इसके फौरी बाद क्लासिकी गुलकार उस्ताद फ़तेह अली खान की बरसी के हवाले से भी मौसीकी का फीचर प्रोग्राम नशर किया जाएगा। और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मशरक़ी पंजाब और पोठोहार रीजन में भी रात के वक्त कहीं कहीं मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए बाद शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद 16 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 19, कराची 24, पेशावर 17, कोयटा 9, गिलगित और मुजफ्फराबाद 10 और मरी 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के बारे में महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मौसम अबरआलूद रहने के साथ बारिश और बर्फबारी, जबकि जम्मू में गरज चमक के साथ बारिश और लेह में मौसम शदीद सर्द
اور برفباری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 21 اور لیہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وفاقی حکومت نے اس ماہ کی 18 تاریخ سے تعلیمی ادارے 3 مراحل میں دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے عوامی فلاح و بہبود اور سماجی اقتصادی ترقی کے لیے مختلف شعبوں اور خارجہ پالیسی محاذ پر عمران خان کے اقدامات کے بارے میں سالانہ رپورٹ جاری کی ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق کی خود ارادیت منائیں گے۔ اور امریکی کانگریس نے پاکستانی خواتین کے لیے اسکالرشپ کی تعداد بڑھانے سے متعلق ایک بل کی منظوری دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کی